আপুনিও সুযোগ ল'ব পাৰে আমাৰ 21টা অনলাইন গীৰ্জাৰ। চাওক, এইটো ভাৰতৰ কেইবাটাও ভাষাত উপলব্ধ আছে। উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজৰাটী, কানাড়া, তুলু, ইংলিছ, হিন্দী, অসমীয়া, মাৰাঠী, পঞ্জাবী, নেপালী, কংকণী, মালায়ালম, হিন্দী, ভোজপুৰী, বেংগলী আৰু মালৱানীত। তাৰোপৰি 3টা বিশেষ টিনেজাৰসকলৰ কাৰণে চাৰ্চ আছে। চিলড্ৰেন চাৰ্চ, ক'লা আৰু বোবাসকলৰ চাৰ্চো আছে। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ। O महाभुवनेश्वर तू याद न तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, उसको स्तुति दीजिए, प्रशंसा दीजिए, मान सम्मान और गौरव उसके नाम को दीजिए। रिब्रोश आंक दे रे बहुत सहारा लेब्रेले मोंद लगे दर के दर बदांग लांग लोके द मोसीकरा बेंग्रास मालेंक्रो लोश इंदले ग्रे शेके वो शांक दाल मांग दोंदरा ले ब्रे 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 गोजेर लहात लांग दोंद लगे दरगदा लीगा साकोलो मोश केम्र मिंग्रा मांग दांग दोंद लीग जीतरा लेगाज मरांक दे ब्लिंग्रा लमांक दोंक ले बेस मांक दे मांग्रा लिग्राज बालेग्रो लो मोश हालकी दे दोंदर के जीतरा लिब्रा लमांक दोर मोश आक्रीले मोश अलहांद le grele modok lo zida le gede le kete landala ire le boshe le bossa caravanga lo le gesa le che borissa calamanga lo shengre le kende lo crozire montra la manga darabada libra la badra badaro boshe vira la mang de brolo sahadara dra drengre le gre le bosha handala liba baba baro shebeker mahangla oh hallelujah oh hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना करने वाले लीडर्स के लिए और वो जो अधिकार के स्थानों पर है। वचन लिया गया है नीति वचन उसका 21वां अध्याय और पहला वचन, राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। प्रार्थना कीजिए कि लीडर्स के हृदय बदल रहे हैं उनकी मूर्खता और छलावे से बुद्धि और सच की ओर, और वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करेगा ताकि वो लोगों के लिए भले काम कर सके। चलिए प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए और अधिकार के स्थान में जो उनके लिए। री ब्रोशांत लगे दरगदर बदा मान ज़िक्र लबाक लोश हाक्रेता हासाकिन लादेर 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 मदेंग लो लगे दरगदा मेंग्र लमांग दोरे हेज मलहांग दुमहा मेरेंग्र लेबो शहाल बांध लेकरे लेब्र लमांग लगे दरबदांग लो लगे दरगदर बदा आन ज़िक्र लको अलकदी ग्रे ब्रोजे ब्रोले ब्रोलो शांत लगे दरगदर बदा लेंग्र लो दरगदर बदी लगे रहा जहा 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 lege ke ron der ke bada min grow zekle bon der ke bada ank la den dara la den la ha la den la ha la den la ha la den la ha le ke la min ko zamang de mang ziga le ke mandala o re ke la bazira la ha ere glo sheke de muso la bahandrin muso ko bolo ko sa ank dire me denge la gara mangda muso ko lo bro legi zabane grama denge la ha lege sa ligre le ko zeke blo de lig zidra mirang langra ko da ali karabang alabariga rege robo shahan lege sara ring rege der ke badang lo der ke der badang lo lege dra ha lige der ke der dosh adre la de le bosh akri kar hasok lege alongra alinkro alhanza kol kazhe alinkro zekre lege lo bros akri mrengro daraba ingre lege lo grondara ingre lege lo ngla ingre lo konde lege der badang la bos ank digre ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर राजाओं का मन आपके हाथों में है परमेश्वर। परमेश्वर जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारे अधिकार के स्थानों की व्यक्ति के लिए परमेश्वर, कि आप परमेश्वर वो अपनी मूर्खता और छलावे से निकल के परमेश्वर वो सच में आ रहे, बुद्धि में आ रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वो आपकी आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही करने के लिए मार्गदर्शित करेगी परमेश्वर, ताकि वो अपने लोगों के लिए भले कामों को कर पाए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी बुद्धि और समझ उनके साथ महान रूप से काम कर रही है। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को हम करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस हफ्ते के पार्टनरशिप टारगेट के कंप्लीशन के। हम वचन पढ़ते हैं जकरिया उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे भाइयों के लिए, उनके असाधारण कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए, हमारे वेरियस पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स
और इनिशिएटिव के लिए। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाइयों के पास जरूरत से ज्यादा देने के लिए तब तक जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। प्रार्थना कीजिए कि परिस्थितियां सही हो रही है सारे जरूरी रिसोर्सेज को हम तक पहुंचाने के लिए, और हम गवाही देंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो इस महीने के अंत तक है उसे हम 100% रूप से कंप्लीट कर पाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। री ब्रोशे के बोलो को सहांत ले मींस अलांक दे रोमो शहांक दे रे बो शहा मेंग्रेले बे दरबदा ग्लालबा ग्लालबा लो दरे ग्रे दरबा गला मेंग्रेले बे जहा ग्लहा जहा लाके लाके लेके मोंदल आइज आक्रोसोरोंदा mire che rusa alla carusa ramank de marankla mero gondeleges ank der modigala bembrele kdundara zigrele mush ank dir legedara leges alank lang lege uliga zamank damang legendo lombre leges ha mingrele mez malank mang digos ale ligos kes malank di prolonde legedara irmuzunk lamang ligedere badant land legedara legez ank donde legeda madinga damang da mandele kedlaha lahad le izre kere bosha mingolo zeher mandala uriz ala kadre lege ali kedegre lege ali grala kadari grala donde lege mingrele bez mank rang regda ring de kedaran rang lege dara langri gedra langri gid akre ke gere moshand la garaba o rekere bosh ang dire legenda la raba mingre legeder ke der badang lang londer ke zidara mingronder ke der badang lang londer ke zaha inglo kosh hand lege inglo shokla la hasa kekra minglo zebra la bahaza hakra manza ale ke bosh akra la bahaza haza mingre le bonder la bangra mingre le bonder ke der badang landara minglo londer ke der badang londer ke der badang mingro zabahaz bahan zakekraha sumundrang lege der badang ro sekra mingrel mahan sahal bundara ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहन परमेश्वर उत्साही है परमेश्वर, हर एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमेश्वर वो उत्साह के साथ देते हैं परमेश्वर। उनके पास देने के लिए जरूरत से ज्यादा है हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए यीशु मसीह के नाम में। उनके पास कोई कमी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इस महीने के अंत में परमेश्वर हम कहेंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप टारगेट पूरे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम उसे पूरा कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। जो भी काम परमेश्वर आपने हमारे हाथों में रखे वो एक सफलता है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते। री ब्रोस आंक दे रे बोशहा अरेंग्रला हांग अलेंग्रहा ला बोस हांगे अलकार आकांग सोरो कोश इंदले केंद्र के दरबदा इंग्रले मोंदरी प्रलमांकरे गोसरमा बेंग्रला मांदरे के दर बदांक लोंकरे के दर बदांक कुशेंग्रला हा सेके बोरोशा मेके महांकलहा मे कोशहादला बी ग्रेबो शहाला कांदोलों करे लगे ले ब्रोजा कलामांग दे बोतल के दर बदांक लगे दराम मिंग्रेले मुसहांकला मिन सेके मोलो क्लो सहांकला बीरला बांध लगे दरे उस आंक दी दरांक दी गजादला अलिंगा लाकांग लगे दरा लाकांग लिखी लो से दिंगला मांग लो दर के दर बदा बेंग्रला मांग लो वो शहा मोजार लहार मोंद लगे दर बदांक लो दर के दरा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर आपकी इस महान योजना के लिए परमेश्वर, ताकि सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी, मित्र, दोस्तों के लिए परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, कि हाँ सुसमाचार आज उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में।
अब परमेश्वर कहते हैं कि ये प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु, उद्धारकर्ता, स्वामी हो रहा है। परमेश्वर प्रकाश में आ रहे, परमेश्वर सत्य के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
आज दिन रविवार दिनांक 4 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बीमारी के ऊपर सामर्थ्य। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 16 वचन 17 से लेकर 18 तक, जो कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमारा आरंभिक वचन हमारी दैवीयता के कुछ चिन्हों को रेखांकित करता है। उनमें से एक है बीमारी, रोग और दुर्बलता के ऊपर हमारी प्रबलता और सामर्थ्य। हमारे पास न केवल दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने की सामर्थ्य है, हमारे पास बीमारियों और रोगों को चंगा करने की भी सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें चंगा करने वाला बनाया। मत्ती अध्याय 10 वचन 8 में उसने कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुक्त रूप से पाया है, मुक्त रूप से दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान दो कि उसने नहीं कहा बीमार को चंगा करने के लिए मुझसे प्रार्थना करो, नहीं। हालेलुया। लूका अध्याय 10 वचन 19 में उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। उसने हमें शैतान से बढ़कर बनाया, जो कि मुख्य रूप से अधिकतर उन बीमारियों के लिए उत्तरदायी है जिससे लोग कष्ट उठाते हैं। ऐसा क्यों है कि इन वास्तविकताओं के बावजूद अब भी कुछ मसीही बीमारी, रोग और शैतान के द्वारा ग्रस्त हैं? भजन संहिता अध्याय 82 वचन 5 से लेकर 7 हमें उत्तर देता है। यह कहता है, वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के प्रति अज्ञानी है और इसके परिणाम स्वरूप वे नहीं जानते कि उनके पास बीमारी, रोग और दुर्बलता के ऊपर सामर्थ्य है। वे इस बात के प्रति सचेत नहीं कि उनके पास दैवीय जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 34 में प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। पतरस हमें दैवीय स्वभाव के सहभागी कहता है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 4 में। पौलुस कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 37 में। सच में बीमारी आपके शरीर में पनप नहीं सकती और इसे पनपना नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह आपके भौतिक शरीर का जीवन है। आप में रहने वाले पवित्र आत्मा ने पहले ही आपके शरीर को जीवन और स्फूर्ति दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 11 में। आज इन सत्यों पर विश्वास करो और इन पर काम करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आप अनुग्रही और दयालु हैं। आप सत्यनिष्ठ, पवित्र, न्यायी और सच्चे हैं। आपका धन्यवाद मुझ में आपके जीवन के लिए, जो कि मुझे एक जयवन से बढ़कर बनाता है। मैं बीमारी और रोग के ऊपर जीता हूँ। मेरा जीवन उत्कृष्ट और महिमा से भरा है। मैं आज मसीह की प्रबलता में चलता हूँ और इसे प्रत्यक्ष करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 2, लूका अध्याय 10 वचन 8 से लेकर 9 और मत्ती अध्याय 10 वचन 1। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 5 से लेकर अध्याय 3 के वचन 6 तक। हालेलुया। और नीति वचन अध्याय 14 से लेकर 15।
और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 9 से लेकर 18 और इर्मया अध्याय 22। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। मेरी गवाही है। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और फास्टर क्यूस का, फास्टर आरजी सर का। मेरी सेल की गवाही है कि मेरे सेल के एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था। उसका माँ बनने वाली थी वो, और डॉक्टर ने बोला था कि वो कुछ भी हो सकता है, और बच्चा उल्टा हो गया था। तो बोले कि सिस्टर आप प्रार्थना करो। तो मैं बोली ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगी, आप चिंता मत करो, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी और सही हो जाएंगे। तो हम सब सेल वाले मिलकर उनके लिए प्रार्थना किए, और उनका बच्चा इस समय सही है और डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा।
अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, Uraha creendra stretra तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। ধন্যবাদ প্ৰভু আপোনাৰ মহানতাৰ কাৰণে, আপোনাৰ বুদ্ধিৰ বাবে, আপোনাৰ বুজনিৰ বাবে, আপোনাৰ প্ৰেমৰ বাবে, আপোনাৰ জ্ঞানৰ বাবে। আপুনি মহান হয়, গোটেই বিশ্ব আপোনাৰে হয়, বিশ্বৰ সকলোবিলাক দিশ আপোনাৰে হয়, আৰু আমি আপোনাৰ হাতৰ সৃষ্টি হওঁ। ধন্যবাদ আমাক পবিত্ৰ আত্মা দিয়াৰ বাবে, আমাক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে, ধন্যবাদ আমাক সত্যনিষ্ঠা বনোৱাৰ বাবে, ধন্যবাদ আপোনাৰ লিখা বাক্যৰ বাবে, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ আমাক এনেকুৱা এটা হৃদয় দিয়াৰ বাবে যিটো বুজে। ধন্যবাদ প্ৰভু, সময়নিকে আমাক দিছে যাতে আমি আপোনাৰ বাক্যৰ পৰা শিকোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ। কৈছোঁ প্ৰভু, আমাৰ এটা জিভা আছে যিটো নেকি সদায় সত্য কয়, কাণ আছে যি সঠিক শুনে, এটা হৃদয় যি সঠিক বুজে। ধন্যবাদ প্ৰভু, যিটো যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা শুনিম তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ জীৱন সলনি হৈ যাব, হৈ যাম যিটো আপুনি আমাক হ'বৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে। বাদ দিছোঁ আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে, অকল শুনোতাই নহয় কৰা লোকবিলাক আমি হওঁ। ধন্যবাদ প্ৰভু, এই বাক্যই তেওঁবিলাকক ভিতৰত লৰচৰ কৰিব, তেওঁবিলাকক কৰোৱাব, ভিতৰত এইটো বিকশিত হ'ব আপোনাৰ ইচ্ছা কৰিবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ আপোনাৰ যোগ্যতাৰ বাবে, মহানতাৰ বাবে, এইটো আমাৰ ভিতৰত কাৰ্য কৰি আছে, এইটো সময়ৰ বাবে ধন্যবাদ। প্ৰাৰ্থনাক আমি মহান যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, সকলোৱে বহিব পাৰে। হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক আদৰণি জনাই ক'ব পাৰে যে আদৰণি জনাইছোঁ বুলি। হালেলুয়া। আৰু আমি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ সন্তোষ কৰা। শৃংখলাত আমি বহুতো শিকিছোঁ, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে নিজে এটা মন বনাই লৈছে প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কৈছোঁ যে পৃথিৱীত এটাই বস্তু আছে যি নেকি প্ৰথম কাৰ্য হয়, সেয়া হৈছে ঈশ্বৰক সন্তোষ কৰাটো। শীঘ্ৰে আপোনালোকে এই কথাটো বুজি যাব, আৰু
অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে সঠিক বাছনি আপোনালোকে কৰিব, পথত চলিব। যদি আপোনালোকৰ লক্ষ্য যদি সঠিক আছে তেন্তে ৰাস্তা পোৱাটো সহজ হয়। আপোনাৰ লক্ষ্য ঠিক নাই তেন্তে আপুনি যিটো পথ ল'ব সেইটো ঠিক নহ'ব। চাওক, এটা গছত ফল লাগি আছে, লক্ষ্য আছে গছৰ ফল, আৰু এজোৰাৰ লক্ষ্য আছে গছৰ শিপা। পথ বেলেগ হ'ব। এটাই উঠিবৰ কাৰণে, উৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, এজনে কেৱল তলত খোজকাঢ়িব কথা ভাবিছে সম্ভৱ। সঠিক লক্ষ্য পাই যাব, তেতিয়া আপুনি সঠিক পথো পাই যাব। সঠিক বাছনি কৰিব। বহুতো লোকবিলাক আছে যি নেকি সঠিক বাছনি নকৰে, তেওঁলোকৰ ওচৰত সঠিক লক্ষ্য নাই। সেয়ে সন্তোষ কৰাটো নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বনাই লওক। আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে বহুত সুখী থাকিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে যে প্ৰেম কিমান কৰে সেইটো অনুসন্ধান কৰক। ঈশ্বৰত নিজৰ পৰিচয়ক অনুসন্ধান কৰক। আপোনাক দিয়া হৈছে তাক অনুসন্ধান কৰক। আমি ক'লোঁ যে যিটো খ্ৰীষ্টত আপোনাৰ আশা আছে তাক অনুসন্ধান কৰক। আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰক যে সেই আশা কেনেকৈ পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু যোৱাবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অনুসন্ধান কৰক সেই আশা কেনেদৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব। কৈছিলোঁ যে তাত 4টা কথাৰ প্ৰথম আমি কৈছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা, যিটো আপোনালোকে যাব পাৰে লোক 18:1 পদ। পাছে তেওঁলোকে যে নিৰুৎসাহী নহয় সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা উচিত, তাৰে অৰ্থে তেওঁলোকক এটা দি ক'লে, দৃষ্টান্ত দিলে। যদি আমি অনুবাদ কৰোঁ তেন্তে তেওঁলোকক এটা দৃষ্টান্ত দি ক'লে যে মনুষ্য সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, কেতিয়াও নিৰুৎসাহ হ'ব নালাগিব। প্ৰাৰ্থনাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উদ্দেশ্য কি? ডাঙৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইটো সলনি, যিটো নেকি আপোনালৈ আহে যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে। সকলোতকৈ ডাঙৰ উদ্দেশ্য প্ৰাৰ্থনাৰ এইটো নহয় যে বিচৰা। প্ৰাৰ্থনাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে ঈশ্বৰৰ পৰা কিবা এটা পাবৰ কাৰণে। প্ৰাৰ্থনাৰ ডাঙৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত যিটো সলনি আপোনাৰ ভিতৰত আহে সেইটো হয়। সেয়ে তেওঁবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত তেওঁবিলাকে কয় যে মই কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিব পাৰোঁ বা ঈশ্বৰক সলনি কৰিব পাৰোঁ। হয়, প্ৰাৰ্থনাৰ উদ্দেশ্য ঈশ্বৰক সলনি কৰা নহয়। উদ্দেশ্য পৰিস্থিতিবিলাকক সলনি কৰাও নহয়। এইবিলাক প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বিতীয় উদ্দেশ্যবিলাক হয়। প্ৰথম প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হৈছে যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ আত্মাৰ সলনি। আপোনালোকে এইটো জানে হয়, বহুতেই কথাষাৰ নাজানে। বহুতবিলাকৰ প্ৰাৰ্থনা জীৱন উৎসাহেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা নাই, কিয়নো তেওঁবিলাকৰ সেই উদ্দেশ্য হৈছে বস্তুবিলাকক পোৱা আৰু বস্তুবিলাকক সলনি কৰা। প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য যি আছে সেইটো তেওঁবিলাকে নাজানে যে তেওঁবিলাকৰ নিজকে প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি নিজকে সলনি কৰাটো। আহক আৰু এটা আমি বাক্যাংশ চাই লওঁ। লোক 9:28 আৰু 29 পদ। এই কথা কোৱাৰ 8 দিনমানৰ পাছত তেওঁ পিতৰ, যোহন আৰু জাকুবক লগত লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পৰ্বতৰ ওপৰলৈ গ'ল। ইয়াত কৈছে যীশুৰ কথা। প্ৰভু যীশুৱে প্ৰচাৰ কৰি আছিলে। তাৰ 8 দিনমানৰ পাছত তেওঁ পিতৰ, যোহন আৰু জাকুবক লগত লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পৰ্বতৰ ওপৰলৈ গ'ল। কি লাগে যে যীশুখ্ৰীষ্ট কি লাগিছিল সম্ভৱ? এনেকুৱা লাগিছিলে যে যীশুখ্ৰীষ্টই ঈশ্বৰক সলনি কৰিব বিচাৰিছিল। প্ৰভু যীশু যোনে স্বয়ং ঈশ্বৰ আছিল, তেওঁ নিজে কিয় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, তাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল সেইটো যীশুখ্ৰীষ্টই জানিছিল। সেইদৰে যীশুখ্ৰীষ্ট কোনো একো বিচৰা নাছিল। মই ভাবোঁ যে তেওঁক একো বিচৰা নাছিল। এনেকৈ নালাগে যে যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মোক আহাৰ দি দিয়ক, মোক ভাড়া দি দিয়ক, বা এইটো মোক নালাগে যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা এটা সময় আহিছিল নিচিনা। যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, বহুত অধিক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল, ৰাতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। তেওঁৰ লোকবিলাক দূৰলৈ পঠিয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। ইমান কিয় কৰিছিল? তেওঁ কিবা এটা লাগিছিলে নেকি? তাৰ ইচ্ছাবিলাক বহুত ডাঙৰ আছিল নেকি?
এনেকুৱা কি নাছিলে যি নেকি যীশুখ্ৰীষ্ট নাছিল? এনেকুৱা কি বস্তু আছিল যি নেকি বিচাৰি তেওঁ সলনি কৰিব পৰা নাছিল? খ্ৰীষ্ট যি তেওঁ নিজে স্বয়ং প্ৰভু আছিলে, তথাপি তেওঁ কিয় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল? নিশ্চয় প্ৰাৰ্থনাৰ উদ্দেশ্য আন কিবা বেলেগ আছিল। তাৰ উদ্দেশ্য কিবা বিচৰা নাছিল বা ঈশ্বৰক সলনি কৰাটো নাছিল। প্ৰাৰ্থনাৰ উদ্দেশ্য আছিল যীশুখ্ৰীষ্ট নিশ্চয় এইটো জানিছিলে। লোকবিলাকে বেলেগ বেলেগ ৰাখিছিলে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে গম পাই যাব। 29 পদত আহক, তাতে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে তেওঁৰ মুখৰ চেহেৰা অন্য ৰূপ হ'ল আৰু তেওঁৰ কাপোৰ বগা চকমকীয়া হ'ল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এই যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিতৰত এনেকুৱা সলনিবিলাক আহে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ কথাই নহয়, এইটো সলনি যে আপোনালোকৰ আত্মাটো আহে। আপোনাৰ আত্মা অধিককৈ চকমকীয়া হৈ যাব পাৰে। প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি আপোনালোকৰ ঈশ্বৰৰ অধিককৈ চাবলৈ পাব। আত্মা সলনি হ'বলৈ ধৰে। আপোনাৰ আত্মাত সেই সলনি আহিবলৈ ধৰে। প্ৰাৰ্থনাৰ সেই উদ্দেশ্যক বুজি যায়, তেন্তে সদায় প্ৰাৰ্থনা আপোনাৰ কাৰণে উৎসাহমূলক হ'ব। এনেকুৱা হ'ব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই এইটো কথা জানিছিল। খ্ৰীষ্টই নিশ্চয় নিজৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল, কিন্তু কিহৰ কাৰণে কৰিছিল? এই সলনিবিলাকৰ বাবে। এইটো যি প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ ভিতৰত যি সলনি আনিছিল, কিয়নো প্ৰাৰ্থনা হৈছে ঈশ্বৰৰ সৈতে এটা সহভাগিতা। ঈশ্বৰৰ সৈতে এটা সহভাগিতা। এইটো আৱশ্যকো নহয় যে ঈশ্বৰৰ সৈতে সহভাগিতা আপোনালোকে বিচাৰে। বিলাক আছে নেকি যি নেকি নিজৰ ঘৰৰ লোকবিলাকৰ সৈতে সময় ব্যতীত কৰে? সেইদৰে ব্যতীত কৰিছেনে? কিমানে কৰিছে? বৰ্গৰ সৈতে সময় ব্যতীত কৰিছে নে ঘৰৰ লোকবিলাকৰ সৈতে সময় ব্যতীত কৰিছে? মন্দিৰবিলাকৰ সৈতে কৈছেনে? নক'ব যে প্ৰাৰ্থনাৰ বিচৰাটো এটাই হয়, কিন্তু নহয়। প্ৰাৰ্থনা হৈছে ঈশ্বৰৰ সৈতে এটা সহভাগিতা। ক'ব যে মোৰ কোনো একো বিচাৰিবলৈ নাই, সেইটো কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা নকৰোঁ। আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে কি কৰিব বিচাৰে? সময় ব্যতীত কৰিব বিচাৰে। আপুনি নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় ব্যতীত কৰে, এইটো কাৰণ নহয় যে আপুনি তেওঁবিলাকৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰে। কি আছে তেওঁলোকৰ সহভাগিতাটো আপুনি পচন্দ কৰে। আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে থাকি ভাল পায়। এই প্ৰাৰ্থনা হয়। ঈশ্বৰ যীশুখ্ৰীষ্টক সৈতে থকাটো পচন্দ আছিল, ভাল পাইছিল। এইটো কাৰণে তেওঁ জানিছিলে প্ৰাৰ্থনা অবিহনে তেওঁ এইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এইটো কাৰণে এই কাৰণ হয় যে মৰিবলৈ গৈ আছিলে, তাত ডাঙৰ সমস্যাটো এইটোৱেই আছিল। সমস্যা এইটো নাছিল যে তেওঁ মৰিবলৈ গৈ আছে, কিন্তু সমস্যাটো এইটো আছিল যে তেওঁ পাপ হৈ যাব, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা ঈশ্বৰে মুখ ঘূৰাই ল'ব। সেইটো জানিছিল। এইটোৱে যীশুখ্ৰীষ্টক বহুত বিষ দিছিল। যীশুখ্ৰীষ্টই কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ অবিহনে কোনো এটা মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰা নাছিল। খ্ৰীষ্টই নাজানিছিলে যে সেই মুহূৰ্তত তেওঁ কেনেকৈ থাকিব। কৈছে যে আদিতে বাক্য আছিল, বাক্য লগত আছিল। এইটোৱে যি আদিতে ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল, মানে কি হ'ল, অৱশেষলৈকে যীশুখ্ৰীষ্ট আছিল বাক্যৰ সৈতে। খ্ৰীষ্টই নাজানিছিল যে ঈশ্বৰৰ অবিহনে কেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে বুলি। লোকবিলাক নাজানে, যাৰ বহুত লোকবিলাক এনেকুৱা আছে যি নেকি ঈশ্বৰৰ অবিহনে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে। মই নাজানো তেওঁলোকে এইটো কেনেকৈ কৰি আছে। যীশুখ্ৰীষ্টই জনা নাছিল যে কিয়নো নিজে প্ৰভু হৈও যে কেনেকৈ হ'ব বুলি। জীৱনত এনেকুৱা কেতিয়াও এটা মুহূৰ্ত অহাই নাছিলে তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ সম্পৰ্কত নাছিলে। গোটেই জীৱনটো তেওঁ ঈশ্বৰৰ সৈতে জড়িত আছে। পৃথিৱীৰ লগত তাৰ কোনো অৰ্থ নাছিলে, কিয়নো এই সংসাৰখনকে তেওঁ বনাইছে। লগত কোনো প্ৰেম নাছিলে, যিটো নেকি নিজে বনাইছিলে। ভাবি চাওক, তেওঁ নিজে বনাইছিলে, তেওঁ প্ৰেম কৰা নাছিলে। কিন্তু কিছুমান লোক এনেকুৱা আছে নেকি ঈশ্বৰৰ সৈতে সময় ব্যতীত কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই। যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু নিৰ্ভুল কথা কি হ'ব পাৰে? প্ৰভুৱে গোটেই পৃথিৱীখনক বনাইছে, তেওঁ তাৰ পৰা একো বিচৰা নাছিলে। আপুনি সংসাৰখন ইমান ভাল পায়, আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু বিচৰা মতে আপুনি ঈশ্বৰৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে সময় উলিওৱাটো কঠিন হৈ পৰে। চাওক, যিজনে সংসাৰখনক বনাইছিলে তাৰ সৈতে তেওঁ সহযোগিতা কৰা নাছিলে। তেওঁ
নিজৰ মনটো পিতৃৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ সহভাগিতাত ৰাখিছিলে। সোণ বনাইছিলে, ৰূপ বনাইছিলে, যিজনে হীৰা বনাইছে তেওঁ সেই বস্তুবিলাক পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাছিল। দৃষ্টি কৰি আছিলে ঈশ্বৰৰ সৈতে পিতৃৰ সহভাগিতা। কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছিলে যে মনুষ্য কেতিয়াও নিৰুৎসাহ হ'ব নালাগে, সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব লাগে। নাছিলে যে প্ৰাৰ্থনাৰ অবিহনে, সহভাগিতাৰ অবিহনে কেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে বুলি জনা নাছিলে। তেওঁ জনা নাছিলে। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপোনালোক প্ৰথম উদ্দেশ্য কি হয় প্ৰাৰ্থনাৰ? কওক যে প্ৰাৰ্থনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সলনি। পৰিস্থিতিত সলনি নহয়, ঈশ্বৰত সলনি নহয়। সলনি হ'ব লাগিব আপুনি নিজত হ'ব লাগিব। কিয়নো আমি নিজে বহুতো সলনি আমি বিচাৰোঁ, নাজানো এই সলনি ক'ৰ পৰা আহে। সেইটো সলনি তেতিয়া আহে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে সময় আমি ব্যতীত কৰোঁ প্ৰাৰ্থনাত। সেই সময় হয় যেতিয়া নেকি পবিত্ৰ আত্মাই অশুচিবিলাক আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিয়ে। ঈশ্বৰৰ আহ্বানক, ঈশ্বৰৰ আপোনাক মতাক আপোনাৰ ভিতৰত মজবুত কৰি দিয়ে, তেতিয়া হয়। আহক আৰু আমোদজনক কথা আজি আমি চাওঁ এটা ঘটনা। লুক 22 অধ্যায় 39 পদ। এইটো আপুনি জানে যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট মৰিবলৈ গৈ আছিলে, যীশু আপোনালোকৰ মনত আছেনে? যিটো নেকি শেষ যাত্ৰা আছিলে, যিটো শেষ সহভাগিতা হৈছিলে আৰু ক'ত লৈ গৈ আছিলে? মৰিবৰ কাৰণে। তেওঁ এই তিনিটাক লৈ গ'ল। কোন কোন? পিতৰ, জোহন আৰু জাকুব আছে। তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই তেওঁৰ নিয়মৰ দৰে জৈতুন পৰ্বতলৈ গ'ল আৰু শিষ্যবিলাক তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। তেওঁৰ নিজৰ নিয়মৰ দৰে জৈতুন পৰ্বতলৈ গ'ল। কিহৰ কাৰণে গ'ল? বতাহ খাবৰ কাৰণে যোৱা নাই, পাহাৰৰ সৌন্দৰ্যতা দেখিবলৈ যোৱা নাই, কাশ্মীৰৰ ইমান ধুনীয়া চাবলৈ যোৱা নাই। পাহাৰলৈ কিয় গৈছিল? প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। তাৰ পাছত ঠিক আছে, সেই ঠাইত পাই তেওঁলোকক ক'লে, পৰীক্ষাত যেন নপৰা এই নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ক'লে যে পৰীক্ষাত যেন নপৰা এই নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা। ঈশ্বৰে নিবিচাৰে যে আপুনি পৰীক্ষাত পৰক বুলি, সেইটো নাজানে। বহুতে কয় যে যেতিয়ালৈকে আপোনালোক খ্ৰীষ্টত আছে প্ৰত্যাহ্বানবিলাক আহিব। এইটো নাজানে যে আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বান অহাৰ আগতে যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনাত থাকে তো আপুনি সেইবিলাকত নপৰিব, আপুনি সেইবিলাকৰ বাহিৰ হৈ থাকিব। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে সমস্যা ক'ত আছে, পৰীক্ষা ক'ত আছে, আপুনি জানিব। আপুনি সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক অহাৰ আগতে আপুনি তাৰ পৰা ওলাই যাব, সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ব। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি সেই প্ৰত্যাহ্বানত পৰিব আৰু আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব। প্ৰাৰ্থনা প্ৰত্যাহ্বানত পৰি যোৱাৰ পাছত কৰা নহয়, প্ৰাৰ্থনা প্ৰত্যাহ্বানৰ আগতে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। যি হওক চাওক, যীশুখ্ৰীষ্টই এইটো জানিছিল তাত কি হ'বলগীয়া আছে। তেওঁ মৰিবলৈ আছে, তাত প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে। আহক আমি পঢ়ি থাকোঁ। তাৰ পাছত যেন নপৰা এই নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা। পাছে তেওঁ শিলৰ এটা দলিমাৰানৰ আঁতৰ হৈ আঁঠু কাঢ়ি প্ৰাৰ্থনা কৰি গ'লে। তাৰ পাছত, হে পিতৃ, যদি তোমাৰ ইচ্ছা হয় তেন্তে এই পানপাত্ৰ মোৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ কৰা, তথাপি মোৰ ইচ্ছা নহয়, তোমাৰ ইচ্ছা সিদ্ধ হওক। এইটো অসাধাৰণ হয়। যীশুখ্ৰীষ্টই ক'লে মোৰ ইচ্ছা নহয় কিন্তু আপোনাৰ ইচ্ছা হওক বুলি ক'লে। থাকিম, আহক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। ঘূৰি আহিম পিছত 42। তেতিয়া স্বৰ্গৰ পৰা এজন দূতে তেওঁক দেখা দি শক্তি দান কৰিলে। তাৰ পাছত তেওঁ অতি যাতনা পাই আৰু বৰকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধৰিলে। সঁচাকৈ এইটো চাওক, চাওক, যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আৰু তেওঁ গম পাইছিলে যে মৰিবলৈ গৈ আছে বুলি। তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মোৰ ইচ্ছা নহয় কিন্তু তোমাৰ ইচ্ছা সিদ্ধ হওক বুলি। তেতিয়া তেওঁ এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই কি কৰি আছিলে? তেওঁক যে শক্তি দান কৰিছিলে। শক্তি পোৱাৰ পাছত তেওঁ অধিক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰাৰ্থনা কম কৰি দিয়া নাছিল। তেওঁ শক্তি পাই কি কৰিলে? অতি যাতনা পাই আৰু বৰকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধৰিলে আৰু গোট বান্ধি মাটিলৈ বৈ যোৱা তেজৰ নিচিনাকৈ তেওঁৰ ঘাম তেজময় হৈ গ'ল। খ্ৰীষ্টই জানিছিলে যে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক জনাটোৱেই কেৱল পৰ্যাপ্ত নাছিল, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণেও আৱশ্যক হয়। প্ৰশংসা হওক। যীশুখ্ৰীষ্টই জানিছিল
লোকবিলাকে কয় যে তোমাৰ ইচ্ছা সিদ্ধ হওক বুলি কয় আৰু কেৱল কৈ দিলে এনেকুৱা হৈ যাব নেকি? এনেকুৱা নহয়, এইটো নহয়, কৰিব লাগিব। ইচ্ছা সিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব? প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। যি কাম আছিলে যিটো যীশুখ্ৰীষ্টই কৰি আছিলে, জানিছিলে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক জনাটো কেৱল যথেষ্ট নাছিলে, তেওঁ জানিছিলে ইচ্ছাটো। যীশুৱে জানিছিলে যে তেওঁ মৰিবলৈ গৈ আছে। যেনেকৈ শিষ্যবিলাকক বা ঠাইত তেওঁবিলাকক কৈছে, যদি আপোনালোকে পঢ়িব তাত 16:21 পদ। সেই সময়ৰ পৰা যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক দেখুৱাবলৈ ধৰিলে যে তেওঁ জেৰুচালেমত গৈ বৃদ্ধ লোক, প্ৰধান পুৰোহিত আৰু অধ্যাপকসকলৰ পৰা অনেক দুখ ভোগ পাই আৰু মৃত্যু ভোগ কৰি 3 দিনৰ দিনা পুনৰাই উঠিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। খ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক জানিছিলে, নাজানিছিলে নেকি? কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্ট এইটোও জানিছিলে যে এই ইচ্ছাটো জনাটো যথেষ্ট নহয়, আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। কিয়নো আপুনি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া ঈশ্বৰৰ আহ্বানক আপোনাৰ ভিতৰত আপুনি শুনি পাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ আহ্বান উচ্চ হৈ যায় আৰু আপুনি সেইদৰে কৰিব। আহক আমি আকৌ পঢ়োঁ। ফিলিপিয়া 3:14 পদ। আগত থকাবলৈ যত্ন কৰি খ্ৰীষ্ট যীশুত ঈশ্বৰে কৰা স্বৰ্গীয় আমন্ত্ৰণৰ বঁটাৰ অৰ্থে খাই লৈ লৰি গৈ আছোঁ। কিহৰ বাবে ওলাইছে? তাত লিখা আছে যে ওপৰত মাতিছে বুলি, কিন্তু ইংৰাজীত আছে যিটো নেকি উচ্চ আহ্বান বুলি। উচ্চ ঈশ্বৰৰ আহ্বান, যিটো হিন্দীবিলাকে তাকে ভুল কৰি দিছে। কিন্তু ঈশ্বৰৰ উচ্চ আহ্বান যিটো নেকি আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাব পাৰে। আগত থকাবলৈ যত্ন কৰি খ্ৰীষ্ট যীশুত ঈশ্বৰে কৰা স্বৰ্গীয় আমন্ত্ৰণৰ বঁটাৰ অৰ্থে বাহিৰলৈ লৰি গৈ আছোঁ। যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব তেতিয়া আপুনি উচ্চলৈ গুচি গৈ থাকে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জানেনে বহুতে তেওঁবিলাকে জীৱনত ঈশ্বৰৰ আহ্বান উচ্চ হোৱা নাই, কিয়নো তেওঁবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই। বাবে পত্নীৰ আহ্বান উচ্চ হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আহ্বান উচ্চ হয়, দেশৰ আহ্বান উচ্চ হয়। ঈশ্বৰৰ আহ্বান তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত উচ্চ নহয়। পিতৃৰ আহ্বান উচ্চ হয়, মাতৃৰ আহ্বান উচ্চ হয়, সমাজৰ আহ্বান উচ্চ হয়, সপোনবিলাকৰ আহ্বান উচ্চ হয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ আহ্বান তেওঁবিলাকৰ উচ্চ নহয়। কিয়নো তেওঁবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই। তেওঁবিলাকক ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক যোগ্যতা দিছে, তেওঁবিলাকক দক্ষতা দিছে, কিন্তু তেওঁবিলাকে তাক পৰা নাই। প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি দিনটো সলনি তেওঁবিলাকলৈ আহিব লাগিছিলে, সেইটো তেওঁবিলাকৰ কেতিয়ালৈ নানিলে। তেওঁবিলাকক লাগে যে এনেকুৱা কামৰ কাৰণে তেওঁবিলাকক কেতিয়া আহ্বানেই কৰা হোৱা নাছিল। পালক আপুনিতো কৈ আছে যে আমি এটা চেল চলাই ল'ব লাগে, কিন্তু মই চলাবলৈ নাজানো, কিয়নো আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে আপোনালৈ এই আহ্বানটো কিয়নো উচ্চ হৈ গ'লহেঁতেন। এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা আহ্বান হৈ গ'ল যিটো নেকি আপোনাক মাতিলে হয় আৰু এইটো কি হয় উচ্চ হৈ গ'লহেঁতেন। এতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলেহেঁতেন। যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰে তেন্তে এইবিলাক কেতিয়াও উচ্চ নহ'ব। এই কথাষাৰ নাজানে, সেইকাৰণে আমি কৈ থাকোঁ যে যিমানে উচ্চ আপোনালোকে নেতা হৈ গৈ থাকে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাত অধিক সময় ব্যতীত কৰক বুলি। কিয়নো এই আহ্বান আপোনালোক কি হৈ যাব? সৰু হৈ যাব। বহুতৰ সৈতে এইটো হয়। ভিতৰত ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই। কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকৰ ইচ্ছা নাই। কিয়নো তেওঁবিলাকৰ লৈ আহ্বানটো এতিয়া কি হৈ গৈছে? সৰু হৈ গৈছে। নহয়, কিয়নো যিমান সময় প্ৰাৰ্থনাত সময় ব্যতীত কৰিব লাগিছিলে সিমান সময় তেওঁবিলাকে সময় ব্যতীত কৰা নাই। সলনি নেকি তেওঁবিলাকৰ পৰা আহিব লাগিছিলে, সেইটো তেওঁবিলাকৰ আত্মাত সেইটো অহা নাই। আমি জানো যে এটা কথা আছে, হীৰাই হীৰৰ মূল্য জানে। আপোনালোকে জানেনে যে হীৰাহে হীৰাৰ মূল্য জানে? যদি ঈশ্বৰৰ আপুনি জানি ল'ব তেন্তে আপুনি জানি যাব যে এইটো কি কৰিব লাগিব বুলি। কেতিয়াবা গান গাই থাকিব পাৰে যে আপুনি মহান হয়, কিন্তু আপুনি বুজি নাপাব যে তেওঁ সঁচাকৈ কিমান মহান হয়। যদি আপুনি এটা বলাৰ হয়, যদি আপুনি ভাল নহয় তেন্তে আপুনি গম নাপাব যে ওচৰৰজন কিমান ভাল হয় বুলি। কিমানে মোৰ কথাক বুজি পালে? হেল্ল' আপোনালোকে বুজি পালেনে? কেতিয়া বুজি নাপাব। আপোনাৰ যোগেদি যেতিয়া নেকি আপোনালৈ সলনি নাহিব তেতিয়ালৈকে আপুনি গম নাপাব যে ঈশ্বৰ কিমান মহান হয়। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। মোৰ লগত আছেনে? কাম কি হয়? প্ৰাৰ্থনা কৰা। সেইটো কাৰণে বহুতে কি হয় এই প্ৰাৰ্থনাৰ সময়টো গম্ভীৰভাৱে নলয়। নাজানে যে বহুতে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আছে বুলি, কিয়নো আজি একো বিচাৰিবলৈ নাই, তো প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ নাই। প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আপুনি কি কৰক? প্ৰাৰ্থনা কৰক, যাতে আপুনি কি হৈ যায়? সলনি হৈ যায়।
তাৰ ভিতৰত এটা ৰূপান্তৰ হৈ যায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এই আহ্বানটো আপোনালৈ কি হৈ যায়, এক উচ্চ আহ্বান হৈ যাওক বুলি। আপুনি সেইটো যদি মোক ক'ব যে আপুনি যি কিবা এটা কৰিবলৈ কয়, মই নাজানো যে দেওবাৰত যিটো নেকি আহ্বান হয় যে মণ্ডলীত প্ৰচাৰ কৰাটো, তাতকৈ আৰু উচ্চ একো নহয়, মই তাৰ বাহিৰে একো নাজানো। প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতি পঠিয়াই যে আপুনি আহি যাওক, মই ক'ম যে ছাৰ মই যাব নোৱাৰোঁ, আপুনি বেলেগ দিনত চাওক। কিয়নো মোৰ কাৰণে যিটো আহ্বান সেইটো উচ্চ হয়, কোনটো যিটো নেকি যি মই কৰি আছোঁ। আপুনি কিয় নাজানে? কিয়নো আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই। প্ৰাৰ্থনা কৰক, তাৰপিছত চাওক যে এই বস্তুবিলাক আপোনালৈ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। প্ৰাৰ্থনা কৰক, প্ৰাৰ্থনা কৰক। কওক যে প্ৰাৰ্থনাৰ উদ্দেশ্য কি হয় যে আপোনাৰ সলনি, ওচৰত থকাজনক কওক সলনি হওক বুলি কওক, মোৰ সলনি হওক। আপুনি গম পাই যাব যে আপুনি কেৱল ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব বিচাৰি আছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এতিয়া আপোনাক লাগিব পাৰে যে আপুনি সকলোবিলাক কৰিব বিচাৰি আছে। যদি এটা ল'ৰাক সুধি দিয়ে কি বনে হ'ব বিচাৰিছা, ক'ব যে পাইলট। সোধক ক'ব ডান্সাৰ। পৰহি সোধক তেওঁ ক'ব ক্ৰিকেটাৰ। এতিয়ালৈকে নাজানে যে তেওঁ কি হ'ব লাগে বুলি, কিয়নো ডাঙৰ হোৱা নাই। আপুনি গমেই নাপাব যে আপুনি কি হ'ব বিচাৰিছে আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰে। আপুনি সেইটো কৰিব বিচাৰিব, কালি সেইটো কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু সেইটো কৰিব নোৱাৰিব কি আৰু এইদৰে শেষ হৈ যাব। লাগে তাক আপুনি কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। কিয়নো আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই। আনবিলাক কৰি আপুনি সুখী হ'ব বিচাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ আত্মাই জানে যে আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সুখী হ'বৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে যি আছিলে যীশুখ্ৰীষ্টই কি কৰি আছিলে? প্ৰাৰ্থনা। তেওঁ এই সকলোবিলাক সলনি আনিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে, যাতে কি হৈ যায়, মজবুত হৈ যায় বুলি। বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে মজবুত হৈ যাওক। নিজৰ আত্মা পৰিৱৰ্তন আনিছিলে যাতে কি হৈ যায়, মজবুত হৈ যায়। তেওঁ জানিছিলে যে মৰিবলৈ যোৱাটো সহজ নহয়। হয় যে আপুনি ইয়াত আহিছে আৰু আপোনাক মণ্ডলীত আহিছে আৰু আপুনি যোৱাৰ সময়ত মই ৰখাই দিওঁ, ক'ব যে আপোনাক অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমে আপোনাৰ মুখটো এনেকুৱা হৈ যাব যে কিয় অনুসন্ধান কৰি আছে। কম যে আপুনি ওচৰত থকাজনক ফোন চুৰি কৰিছে, আপোনালোকে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে এনে কৰিছে আৰু পিছৰবাৰ আপুনি ইয়ালৈ নাহিব। খ্ৰীষ্ট গোটেই সংসাৰৰ পাপ জাপি দিয়া হৈছিল। এইটো সহজ নাছিল। যিটো পাপ তেওঁ কৰাই নাছিল তাৰ কাৰণে তেওঁ ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছিল। ভাবি চাওক, আমাৰ নিজৰ পাপৰ ভুক্তভোগী হ'বলৈ আমি নিবিচাৰোঁ। যদি ফোন চুৰি কৰিছে আৰু যদি থাপৰ মাৰি দিয়ক, ক'ব যে ফোন চুৰি কৰাৰ কাৰণে কিয় মাৰিছা বুলি। ভুলৰ কাৰণে এইটো কৰিব নিবিচাৰোঁ। এতিয়াতো নিশ্চয় আমাক মাফি পাই যাম বুলি ভুল কৰি দিছোঁ। নহয়, ভুলৰ কাৰণেতো কোনোবাই ভুক্তভোগী হ'ব লাগিছিল। প্ৰতিটো মিছাৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই এইটো সমস্যা তুলি ল'বলগীয়া হৈছিল। সকলো পাপৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্ট ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছিল। জীৱনৰ সেই প্ৰতিটো ভুল যিটো নেকি আপুনি কৰি আছিলে, ভাবি চাওক কিমান আপুনি কৰিছে। বেছি নাভাবিব, ভাবক যে অলপ হ'লেও যে এই সকলো ভুল যে আপুনি লোক কৰিছে, সেই সকলোবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ পালে শাস্তি। ভাবি আৰু মই য'ত লোক আছোঁ, যদি এজন লোকো 1000টা ভুল কৰে, ভাবি চাওক কিমান হ'ব। চাওক তেন্তে কিমান বোজা আছিল, যে তেওঁ জানিছিলে যে গোটেই সংসাৰৰ বোজাটো উঠাবৰ কাৰণে তেওঁ সহজ নহয়। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে? প্ৰাৰ্থনা। কিন্তু জানিছিলে যে তেওঁ পাছত আৰু কোনো আহিবলগীয়া নাই বা কোনো নাহিব বুলি। কি লাগিছিল? পবিত্ৰ বলিদান। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যীশুৱে সেই যোগ্যতা আছিল যি একমাত্ৰ বলিদান। খ্ৰীষ্টৰ বাদে আৰু কোনো তেওঁৰ ঠাইত মৰিবৰ কাৰণে যোগ্য নাছিল। যীশুখ্ৰীষ্টই জানিছিলে তেওঁ এইটো হেৰুৱাই দিয়ে তেন্তে শয়তান জয়ী হৈ যাব বুলি। তেওঁ নকৰিলে হয় তেনে তেওঁ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে স্বৰ্গ যোৱাটো অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন। সেইদিনাখন যীশু পৰাস্ত হ'লে হয়, আমি সকলোৱে নৰকলৈ গ'লোহেঁতেন। যীশুখ্ৰীষ্ট চেম্পিয়ন আছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তেওঁ কি কৰিলে? আমাৰ কাৰণে বেদনা যাতনা সহন কৰিলে, নিজকে নিজে মজবুত কৰিলে। চবৰে থকা লোকবিলাক সদায় মই কৈ থাকোঁ যে এইটো সেই লোকবিলাকৰ পৰা চলা নাই সংসাৰখন, যিবিলাকে নিজৰ সপোনৰ দ্বাৰাই কৰি আছে। সংসাৰখন সেই সকলৰ কাৰণে চলি আছে যিসকলে আনৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ সপোন এৰি দিলে। এবাৰ আপুনি ভবা নাই
কিন্তু সেয়ে যি লোকবিলাকক আপুনি চাই থাকে নেকি নিজৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিলে সেইসকলৰ বাবে আপুনি হাঁচাপৰি বজায়, কিন্তু সেই তাৰবিলাকৰ দ্বাৰা সংসাৰখন নচলে। সেই মাকৰ কাৰণে চলি আছে, যিটো নেকি নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰ এৰি দিলে। সংসাৰখন সেই লোকবিলাকৰ দ্বাৰা চলি আছে যিসকলে নিজৰ সপোন এৰি দিলে। সেইকাৰণে নাভাবিব যে নিজৰ সপোন পূৰ্ণ কৰি ল'লেতো আপুনি সংসাৰৰ কিবা লাভ হৈ গ'ল বুলি। নাভাবিব, তেনেকুৱা একো লাভ হোৱা নাই। সংসাৰখন সেইসকলৰ দ্বাৰা চলা নাই যিসকলে নিজৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিছে, কিন্তু সেইসকলৰ দ্বাৰা চলিছে যিসকলে আনৰ কাৰণে নিজৰ সপোনক কি কৰে মাৰি পেলালে। মানে বুজি পালে মই কি কৈ আছোঁ? হয়তো নহয়নে? নিজে প্ৰশ্ন কৰক, আপোনাৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিমানেই নিজৰ সপোনবিলাকক মাৰি পেলালে, নিজৰ সপোনবিলাকক মাৰি পেলালে। আপোনাক সপোন পূৰ্ণ কৰাটো যে হৈ গ'ল বুলি নাভাবিব যে সেইটো হৈ গ'ল বুলি। তাৰ দ্বাৰা সংসাৰত সলনি নহ'ব। সেনেকুৱা লোকবিলাকে সংসাৰত ডাঙৰ সলনি অনা নাই। নিজৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিলে, কিন্তু সেই লোকবিলাকে ডাঙৰ সলনি আনিলে যিসকলে নেকি নিজৰ সপোন এৰি দিলে, সংসাৰৰ কাৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিলে। সেই লোকবিলাকক মনত নাৰাখে যিটো নেকি ডাঙৰ হৈ গ'ল। সেই তেওঁবিলাকক মনত ৰাখে যিসকলে ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে নিজকে নিজে মাৰি পেলালে। খ্ৰীষ্ট তাৰ কি হয় শুদ্ধ উদাহৰণ হয়। যীশুখ্ৰীষ্ট যিকোনো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, খ্ৰীষ্ট যিকোনো হ'লেও পাব পাৰিলেহেঁতেন। ভাবি চাওঁ কি আছিলে নেকি যীশুখ্ৰীষ্টই পাব নোৱাৰিলেহেঁতেন? সেইটো এনেকুৱা কি আছিলে যিটো নেকি যীশুখ্ৰীষ্ট হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন? সেই সকলোবিলাক আগৰ নিচিনা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে বা সেইবিলাক পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে, একো কৰা নাছিল। কৰিলে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক পূৰ্ণ কৰিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। খ্ৰীষ্টানবিলাকে এইটো নাজানে যে কয় মোৰ এইটো পূৰ্ণ নহ'ল, সেইটো সপোন পূৰ্ণ নহ'ল। কোনটো সপোনৰ কথা আপোনালোক কৈ আছে? কোনটো সপোনৰ কথা? আপুনি ঈশ্বৰৰ সপোন হয়, আপুনি কি পূৰ্ণ হৈ গ'ল নেকি? যীশুখ্ৰীষ্ট জানিছিলে যে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কি হয়, যে যীশুখ্ৰীষ্ট মৰক বুলি। খ্ৰীষ্ট এইটো জানিছিলে যে প্ৰাৰ্থনাৰ অবিহনে এইটো হ'বলগীয়া নহয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু যদি স্বৰূপে আপুনি জানিব বিচাৰিছে ঈশ্বৰে আপোনাক কি কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে, আপুনি ভালদৰে বহি প্ৰাৰ্থনা কৰক। চেল নেতা নহ'ব যিজনেকে 5জনে লোক ব্যক্তি আহি আছে, সেইকাৰণে এইটো কি হৈ যাব, উচ্চ আহ্বান হৈ যাব, আহ্বান। কিন্তু সেই তেতিয়ালৈকে নহ'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰে। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আৰু এইকাৰণে ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আপুনি আৰু মই কি কৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যাতে ভিতৰত কি হয়, সলনি হয়। লোক আছে যিনেকি ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক কৈছে যে ডাঙৰ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁবিলাকে এটা খোজো তেওঁবিলাকে আগবঢ়োৱা নাই। কিয়নো ঈশ্বৰে যেতিয়া তেওঁলোকক কৈছিলে ডাঙৰ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে, দ্বিতীয়টো কি আছিলে যে তেওঁবিলাকক প্ৰাৰ্থনা। আৰু অলপ দিনৰ পাছত তেওঁবিলাক কেনেকৈ লাগিছে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক আহ্বান কৰাই নাই। তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নহয়। মই কিমান এনেকুৱা লোকবিলাকক জানো যেনেকৈ ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক আহ্বান কৰিছে, নিজে নাজানে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক আহ্বান কৰিছে। আহ্বানৰ প্ৰতি তেওঁবিলাকে একোৱেই কৰা নাই। মোৰ প্ৰাৰ্থনা হয় যে তেওঁবিলাকে এইটো কৰক। তেওঁবিলাকে নাজানিব যে যেতিয়া যীশু সন্মুখীন হ'ব তেতিয়া তেওঁবিলাকে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালৈ সুখী হ'ব, কিন্তু আপুনি যে সমস্যাত পৰিব। কিয়? আপুনি দেখা পাব যে আপুনি কি পাবলৈ গৈ আছিলে, কিন্তু আপুনি নাপালে। সেই কিৰীট আন কোনোবাই পিন্ধি ঘূৰি আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বুজি পাইছে নহয়? সকলো শুনিছে নহয়? যেনেকৈ ভাবি চাওক যে আপোনালোকৰ ঘৰ পিতৃয়ে এৰি থৈ গৈছে আৰু সেই ঘৰটোত কোনোবাই আছে, আৰু যেতিয়া আপুনি এই ঘৰটোৰ কাষেদি যাব আপোনাৰ মনত কি কৰিব, হাত ধৰিব। কিয়নো আপুনি জানে যে সেই ঘৰটো কাৰ আছিলে, আপোনাৰ। এতিয়া আপুনি জানিব যে আপোনাৰ মুকুট আন কাৰোবাৰ ওপৰত আছে, আৰু এই বিষটো কেতিয়াও নাযাব। ঘূৰি কৰিম নহয়। বাইবেলে কৈছে যিটো পৃথিৱীত কৰিব সেইটো তাত পাব। বন্ধ কৰা হ'ব, স্বৰ্গটো বন্ধ হ'ব, আৰু যে পৃথিৱীত খোলা হ'ব তাতো স্বৰ্গটো খোলা হ'ব। একো সলনি নহ'ব। তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো আপুনি শেষ কৰি পেলাইছে। সেই ধৰণৰ বন্ধ লোকজনে গম পাইছিলে যেতিয়া নেকি মৰিছিলে। লাজাৰ আছে যিজনে এজনে যীশুখ্ৰীষ্টই জীৱিত কৰিছিল, আৰু সেই দৰিদ্ৰ লাজাৰ মৰিলে আৰু কলৈ গুচি গ'ল, অব্ৰাহামৰ কোলাত। এই ধনী মানুহজন মৰিলে আৰু কলৈ গুচি গ'ল, নৰকলৈ। এতিয়া তেওঁ তাত গৈ বুজিছে, দেখিছে যে কৈছে মই গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি দিছোঁ। কোনোবাক মোৰ ঘৰলৈ কোনোবাক পঠাই দিয়ক যে ভাইবিলাক ক'ব যে তোমালোকে এনেকুৱা জীৱন অতিবাহিত কৰিব নালাগে, বহুত পলম হৈ গ'ল। এইবিলাক কথা বাইবেলত এইভাবে লিখা আছে যাতে আমি বুজি পাই যাওঁ।
হ'বলৈ নিদিব। যিটো নেকি আপুনি পৃথিৱীত জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল, স্বৰ্গত গৈ দেখিব যে এইটো সকলোবিলাক অসাৰ আছে। হ'বলৈ নিদিয়ক। তেনেকুৱা আপোনাৰ হল ঠেকৰ পৰা আপুনি বচাওক। সেই হল ঠেকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব? প্ৰাৰ্থনা। আপুনি পাবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছিলে, কিন্তু আপুনি পিছত গম পালে যে ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে তাতো ভাল ৰাখিছে, তো আপুনি ক'ব এইটো আছিলে নেকি? হালেলুয়া। আপোনালোকে আছেনে ইয়াত? যি সন্মান ঈশ্বৰে আপোনালোকক দিছে, এই ওচৰত থকাজনক কওক যে উচ্চ আহ্বান। সেইটো কেতিয়া বুজি পাব? যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব। বিচাৰিবৰ কাৰণে নহয়, কিবা এটা সলনি হ'বৰ কাৰণে নহয়, যিটো হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাক আহ্বান কৰিছে। আৰু একোৱেই নাই পৃথিৱীত। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু আমি দ্বিতীয়টো ক'লো যে বাইকক জানক। বাইকক আহক আমি পঢ়িম। মথি 22 অধ্যায় 29 পদ পঢ়িব পাৰে 1, 2, 3। প্ৰশংসা হওক। তাতে যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, তোমালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্ৰম নাজানি ভ্ৰান্ত হৈছা। ইংৰাজী যদি অনুবাদ কৰোঁ এইটো এনেকুৱা হ'ব, এই কাৰণে তোমালোকক ক'লোঁ যে তোমালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্ৰম নাজানি তোমালোকে ভুল কৰিছে। আৰু যাত নেকি বুলি এটা শব্দ আছে, পৰা আহিছে প্লানৰ আৰু অৰ্থ হৈছে ভুল কৰিবলৈ লৈ যোৱা, শান্ত হৈ যোৱা, ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁলোকক কি ক'লে? তোমালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰাক্ৰম নাজানি ভ্ৰান্ত হৈছা। বাৰে ভুল কৰি আছা, ভুল বাছনি কৰি আছা। তোমালোকে যদি বাক্য নাজানে তেন্তে আপোনালোকে সঠিক বাছনি কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিব। বহুতো লোকবিলাকে কয় যে মানুহৰ দ্বাৰাতো ভুলবিলাক হয়। যেতিয়া কিন্তু আপুনি গম পাই যাব যে বাক্যৰ দ্বাৰা আপুনি মনুষ্য নহয় যে, তেন্তে আপুনি কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ প্ৰতিটো ভুলৰ পাছত আপোনাক লাগিব যে একো কথা নাই যে ভুল হৈ গ'ল বুলি। কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। ভুল হ'বই নালাগিছিল। কিয়নো আপুনি মনুষ্য নহয়, আপুনি সাধাৰণ মনুষ্য নহয়। কোন হয়? ঈশ্বৰ হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। খ্ৰীষ্টানে কি ক'লে? তেওঁলোকে ক'লে যে তোমালোকে ঈশ্বৰৰ পৰাক্ৰমক নাজানি, তাত যি শক্তি আছে সেইটো কৈছে ডিউনামিছ শব্দ। আৰু এটা আছে এক্সোচিয়া। তাৰ অৰ্থ হৈছে অধিকাৰ, যি গ্ৰীকত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ডিউনামিছৰ অৰ্থ হৈছে যে সলনিবিলাক আনা এটা গতি হয়। তেওঁলোকক ক'লে যে তোমালোকে ঈশ্বৰৰ পৰাক্ৰমক নাজানা যে ঈশ্বৰে কিমান শীঘ্ৰে সলনি আনিব পাৰে। সেইটো কাৰণে কি হয়? তোমালোকে কি কৰি আছা? ভুল কৰি আছা। আমি ভুল বাছনি কৰিছোঁ। বহুতে কয় যে যদি আমি কাম নকৰিম কোনে আমাৰ ঘৰ চলাব? ঈশ্বৰে চলাব নেকি? আপুনি নাজানিব পাৰে ঈশ্বৰে আপোনাৰ ঘৰখন চলাব পাৰে আপোনাতকৈ ভালদৰে। আপুনি ঈশ্বৰৰ সামৰ্থক নাজানে, এইটোৱে যি তেওঁ কৈ আছে। ঈশ্বৰৰ বাক্যক নাজানা, সামৰ্থক নাজানা, এইটো কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবলৈ গৈ আছে? বাৰে ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে। ঈশ্বৰৰ ভুলটো তেওঁবিলাকৰ অজ্ঞানতাৰ এটা ফলস্বৰূপ হয়। অজ্ঞানতা, যিটো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অজ্ঞানতাই। আপুনি যদি বিচাৰিছে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য জানিবৰ কাৰণে আৰু জীৱন অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে, তেন্তে আপুনি বাক্য জানিবৰ কাৰণে সময় উলিয়াব লাগিব। এনেকুৱা ক'ব লাগিব যে আপুনি বাকীবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে সময় উলিয়াব লাগিব, কিন্তু আপুনি বাক্য পঢ়িব লাগিব। বাক্যক জনাৰ অবিহনে যদি আপুনি কিবা গোটেই কামটো কৰি আছে, তেন্তে আপোনাৰ এটা ভুল পদক্ষেপ হ'ব পাৰে। প্ৰশংসা হওক। কিমানে ইয়াত আছে? আপোনালোকে ভৌতিক বিজ্ঞান আছে, তো আপোনালোকে যদি পঢ়াৰ অবিহনে দিবলৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব? ভুল হ'ব নে ঠিক হ'ব? মই জানো কি হ'ব। ভুল হ'ব নে ঠিক হ'ব? ঈশ্বৰৰ বাক্যক নাজানে, তেন্তে মই নাজানিছোঁ যে এইটো আপোনালোকৰ বাছনিটো ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব বুলি। লাগিব পাৰে যে মই ভাল বাছনি কৰিছোঁ। ঠিক আছে, জানিলে তাতোতকৈ আপুনি ভাল বাছনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। তাৰ পৰাক্ৰমক জানিলে আপুনি ভাল বাছনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। এনেকুৱা বাছনি কৰিছিল যিটো নেকি তেওঁবিলাকে কেতিয়াও কৰিব নালাগিছিল। এনেকুৱা বাছনি কৰিছিল যিটো নেকি তেওঁবিলাকে কেতিয়াও কৰিব নালাগিছিল। কিয়নো তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ সামৰ্থক জনা নাই, বাক্যক নাজানে। তেওঁবিলাকৰ কাৰণে বাক্যক জনাটো আৱশ্যক নাছিল, সামৰ্থক জনাটো আৱশ্যক নাছিল। আহক দ্বিতীয় বাক্য আমি চাওঁ। তিমথি 3:15 এইটো আমোদজনক কথা হয়। আৰু যি পবিত্ৰ শাস্ত্ৰই খ্ৰীষ্ট যীশুৰ সম্বন্ধে বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই পৰিত্ৰাণৰ অৰ্থে তোমাক জ্ঞানী কৰিব পাৰে, তাকো তুমি শিশুকালৰ পৰা জানি আছা। তেওঁ ইয়াত কৈ আছিলে তেওঁক যে
বুদ্ধিয়ক বনোৱাৰ কথাবিলাক কি আছিলে? পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰে খ্ৰীষ্ট যীশুৰ সম্বন্ধে বিশ্বাসৰ দ্বাৰা পৰিত্ৰাণৰ অৰ্থে তোমাক জ্ঞানী কৰিব পাৰে, তাক তুমি শিশুকালৰ পৰা জানি আছা। আৰু কোনে এইটো জ্ঞানী বনাব পাৰে? পবিত্ৰ শাস্ত্ৰই। আপোনাৰ কিতাপে আপোনাক বুদ্ধি নিদিব, আপোনাৰ কিতাপে আপোনাক জ্ঞান দিব। ভুল কিতাপ পঢ়িছে তো আপোনাৰ ভুল জ্ঞান পাব। কিতাপত যিটো নেকি ইতিহাস পঢ়োৱা হৈছে, যিটো হয়তো ইতিহাসৰ সৈতে কোনো লেনদেন নাই, তাকে কিতাপৰ পৰা কি কৰিছে? মনুষ্যৰ অধিকাৰটো গুচাই দিছে। কোৱা হয় যে ভাৰতীয় অধিকাৰী হিচাপে, নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ এই সকলোবিলাক অধিকাৰ আছে, কিন্তু আজি তাৰ একোটাও পঢ়াই দিয়া হোৱা নাই। মনুষ্যৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে কোনো কথা কোৱা নাই, কিন্তু সেইবিলাকৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে কৈ আছে। অবিহনে আপোনালোকে দায়িত্বৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। শুনিছে আপোনালোক? ওচৰত থকাজনক কওক যে অধিকাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে অবিহনে দায়িত্বৰ কথা আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে। শুনিছে আপোনালোক? কিন্তু বহুতে কথাষাৰ নাজানে। জানতে ক'লে যে শিশুকালৰ পৰা, ইয়াত কৈছে যে অতিশয় সৰুৰ কালৰ পৰা কথা কৈ আছে। বহুত আমোদজনক বাক্য হয়। যদি আপোনালোক গৰ্ভৱতী কোনোবা আছে তেন্তে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেতিয়া নেকি সন্তানবিলাকৰ কথা আহে তেন্তে আমি যদি ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ, তাৰ কথাবিলাক বহুতো আছে। পিয়ছ, টেকনন, কিন্তু ইয়াত যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বেফ্ৰছ। ইয়াত যিটো হয় বেফ্ৰছৰ অৰ্থ হৈছে যিটো তাৰ মানে এতিয়ালৈ গৰ্ভতে আছে। তেওঁ কৈছে যে তিমথিৰ যি মাক আছিল তেওঁ খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল নেকি? তেওঁ বাক্য শুনি আছিল পেটত থাকি। পৌল কৈ আছে যে তাকে তুমি শুনিছা পেটত থাকি। ক'ব নোৱাৰে যে মই বাক্য শুনা নাই। আপোনাৰ সন্তান কি হ'ব? পেটত থাকিও বাক্য শুনিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। লুয়া, হালেলুয়া, লুয়া। প্ৰথম কি হৈছে? প্ৰাৰ্থনা। দ্বিতীয়টো কি? বাক্যক জনা। আপুনি বাক্য বিচাৰিবই লাগে, তেন্তে আপুনি কি বিচাৰিব লাগে তাক মই ক'ম। পাইছোঁ, সেইটো গোটেই ভাৰতকৈ আগত আছে। আপোনালোকে জানেনে এইটো? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হেল্ল'। মই ক'লোঁ সেইটো আপোনালোকে জীৱন সলনি কৰিব পাৰে। যিটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইটো সকলো সংসাৰতকৈ আগত হয়। আমি সেই বনোৱাক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আপুনি সংসাৰখনক বিচাৰি আছে নেকি? য'ত নেকি সংসাৰখন বনোৱাকে আপোনাৰ লগত আছে। তেওঁ কি ক'লে? প্ৰাৰ্থনা কৰক। কি বিচাৰিব ক'লে? আহক আমি পঢ়োঁ গীতমালা 2:1 অৰ্থাৎ কৈছে মোক খোজা। কওক মোক খোজা বুলি। কি চাই আছিলোঁ বুলি? কি বিচাৰিব বুলি কৈছে? মোক খোজা, মই তোমাক অধিকাৰৰ অৰ্থে জাতিবোৰ দিম আৰু পৃথিৱীৰ সকলো সীমাত তোমাৰ আধিপত্য পাতিম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তেওঁ আমাক কি কৈছে? যে লোকবিলাকক বিচাৰক বুলি কৈছে। যে পৃথিৱীৰ সকলো সীমাত কৈছে যে সকলো সীমাত লোকবিলাক হওক। জানে নেকি যে দেশ সেইখন নহয় য'ত নেকি দেশৰ সীমা আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা। সেয়ে যদি আপোনালোকে যে বিচাৰিব লাগে তেন্তে আপুনি কি বিচাৰিব লাগে? লোকবিলাকক, আত্মা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বিচাৰিব লোকবিলাকৰ আত্মাবিলাকক। আপুনি যীশুখ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাৰ সৈতে আৰু অধিক লোকবিলাকক গৈ পাব পাৰেনে? যীশুখ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাৰ সৈতে আপুনি আৰু লোকবিলাকৰ বুদ্ধি খুলিব পাৰিবনে? আপোনাক বিচাৰিবলগীয়া আছে। কিন্তু এনেকুৱা একোৱেই নাই যিটো নেকি আপুনি বিচৰাৰ আগতে ইতিমধ্যে নিদিয়াকৈ থকা নাই বুলি। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, লুয়া। তেন্তে শুনিছে মোৰ কথাবিলাক? কি হৈছে? প্ৰাৰ্থনা। দ্বিতীয় কি আছিলে? বাক্যক জনা। আৰু তৃতীয়টো কি আছিলে? প্ৰচাৰ, যিটো আমি যোৱাবাৰো শুনিছিলোঁ। 14 পাছে যিজনা তেওঁবিলাকে বিশ্বাস কৰা নাই সেইজনৰ আগত কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব? আৰু যিজনাৰ বিষয়ে শুনা নাই তেওঁনো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব? আৰু কোনে কেনেকৈ ঘোষণা নকৰিলে তেনে কেনেকৈ শুনিব? এনেকৈ আপুনি বিচাৰি ল'লে যে মোক লোকবিলাকক দি দিয়ক বুলি। আপুনি কি কৰিছে? সেই লোকবিলাকলৈ আপুনি প্ৰচাৰ কৰিছে। সেইবিলাকলৈ কি কৰিছে? যীশুখ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা লৈ গৈছে। মনে মনে থাকিব নোৱাৰে, কিয়নো আপুনি কি বিচাৰে? ঈশ্বৰক সন্তোষ কৰিব বিচাৰিছে। ঈশ্বৰক ইয়াতকৈ অধিক আৰু কোনো সন্তোষ দিব নোৱাৰে। যিটো নেকি ঈশ্বৰৰ লৈ অহা, যিটো বিলাক নেকি শয়তানৰ প্ৰভাৱত আছে আৰু ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ যোৱা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। সকলোতকৈ উল্লাস কৰাৰ কথা এইটোৱেই হয়। যিটো নেকি কাৰ্য কৰি আছে তেওঁ নিৰন্তৰে ঈশ্বৰৰ উল্লাস কৰি আছে। লোকবিলাকে নেকি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু লোকবিলাকক সেই শয়তানৰ তাৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিছে, তাৰ প্ৰচাৰ কৰিছে। তেওঁবিলাকৰ লৈ ঈশ্বৰ অতিশয় উল্লাসিত আছে।
যি কাৰ্য আছিলে যীশুখ্ৰীষ্টই কৰি আছিল, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই একো কৰা নাছিলে। কি কৰিছিলে? প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যেনে লোকবিলাক অন্ধকাৰৰ পৰা ওলাই আহি ক'লৈ যায়? পোহৰলৈ। এইটো আছিল, তেওঁ এইটোৱে যি এটা কৰিছিলে। সংসাৰ আপোনাক ক'ব পাৰে যে আপুনি নিৰ্বোধৰ কাৰ্য কৰি আছে যদি এইটো প্ৰচাৰ কৰে, কিন্তু ঈশ্বৰে আপোনাক ক'ব যে তুমি বুদ্ধিমান লোক আছিলা। আপুনি ক'ব ধন্যবাদ, এনেকুৱা ক'ব। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। এনেকৈ লাজাৰ আব্ৰাহামৰ কোলাত গৈ পালে, তেতিয়া ধনী লোকজনে দেখি ক'লে যে তেওঁৰ ধনী হোৱাৰ কোনো লাভ নাছিলে। কোৱা নাই যে আপোনালোকে ধনী নহওক বুলি, কিন্তু আপুনি জানিব লাগিব যে ধনী হোৱাৰ কাৰণ কি হয়। প্ৰশংসা হওক। ওচৰত থকা জনক কওক প্ৰচাৰ। প্ৰতিজনে কি কৰিব লাগিব? প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰতিদিনে প্ৰচাৰ কৰক, আপোনাৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই প্ৰচাৰ কৰক, লোকবিলাক আপোনাক দেখিবলৈ দিয়ক যীশুখ্ৰীষ্ট সঁচাকেই আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু আমি চতুৰ্থতে কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ উপহাৰ আৰু আপোনাৰ দান, যেনেকৈ আপোনালোকক বুধবাৰে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, আপোনাৰ উপহাৰতকৈ আৰু আপোনাৰ একো নহয়, তাতকৈ অধিক নহয় যে পইচা আছে কি নাই। পইচা আত্মিক হয়। পইচা এইভাবে দিয়া হোৱা নাই যে আপোনাক যে আপুনি বস্তুবিলাক পাওক বুলি, এইভাবে আপোনাক দিয়া হোৱা নাই। ধনী লোকবিলাকে এইটো জানে। লোকবিলাকে এই কিবা বস্তু পাবৰ কাৰণে পইচা ব্যৱহাৰ নকৰে। সদায় ভাবে যে পইচাৰ অবিহনে সকলোবিলাক কেনেকৈ পোৱা যাব পাৰে। আপোনালোকে ধনী লোকবিলাক গৈ এই দৰিদ্ৰ লোকবিলাক হয় যেনেকৈ পইচা ব্যৱহাৰ কৰি সকলো বস্তু পাবলৈ বিচাৰে। লোকবিলাকে পইচা ব্যৱহাৰ কৰে পইচা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে। ঈশ্বৰৰ এইভাবে দিয়া নাই পইচাটো। ধনী লোকবিলাক এইটো জানে। ধনৱন্ত লোকবিলাকে কেতিয়াও নিজৰ পইচা ব্যৱহাৰ নকৰে বস্তুবিলাক পাবৰ কাৰণে। সদায় ভাবে যে পইচাৰ অবিহনে সদায় কেনেকুৱা বস্তুবিলাক পোৱা যাব পাৰে। তেওঁবিলাকক গৈ সুধিব পাৰে। এইটো দৰিদ্ৰ লোকবিলাক আছে যিবিলাকে নেকি পইচা ব্যৱহাৰ কৰে বস্তুবিলাক পাবৰ কাৰণে। লোকবিলাকে পইচা ব্যৱহাৰ কৰে পইচা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে, এনে নহয় যে বস্তুবিলাকত পাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে দুইটা লোকক লগ পাইছে, এটা ব্যৱসায় কৰা আৰু এটা চাকৰি কৰা। কৰাটো সঁচাকৈ যি নেকি ব্যৱসায় কৰিব জানে লোক, যিসকলে চাকৰি কৰে সকলো দৰমহা তেওঁবিলাকৰ শেষ কৰি ঘৰ পাব বিচাৰে। ব্যৱসায় যিটো নেকি তেওঁ নিজৰ বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰি পইচা তেওঁবিলাকে ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে। লক্ষ্য হৈছে ঘৰ কিনাটো নহয়, তেওঁ কি হয় যে ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাটো। তেওঁ জানে যদি ব্যৱসায়টো বৃদ্ধি হৈ যায় তেওঁ ঘৰ কিনিবৰ কাৰণে কি সহজ হৈ যাব। চাকৰি কৰাটো এইটো নাজানে, কিয়নো গোটেই জীৱনটো তেওঁ চাকৰি কৰি আছে ঘৰ এটা পাবৰ কাৰণে। তেওঁ নাজানে পইচাটো কি কৰিব লাগে বুলি। লোকবিলাকে নাজানে যে পইচা তেওঁবিলাক আহিছে সেইটো তাৰ দ্বাৰাই কি কৰিব লাগে বুলি। লাগে যে পইচা আহিছে তেওঁবিলাকৰ আৱশ্যকতাবিলাক পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, খৰচ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো পইচাৰ সকলোতকৈ সৰু ব্যৱহাৰ হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ওচৰত থকা জনক কওক যে এইটো পইচাৰ সকলোতকৈ সৰু ব্যৱহাৰ হয়। লোকবিলাক এনেকৈ আছে যেনেকৈ নিজৰ আৱশ্যকতাবিলাকক পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে পইচাক ব্যৱহাৰ কৰে। সমস্যাত আছে যে কয় যে মোক ইমান সমস্যা সৰু জেগাবিলাকত কিয় লগাইছে বুলি। ব্যৱহাৰ কৰা ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি জানে যে পইচাৰো ইচ্ছা হয় যে তেওঁ ক'ত ব্যৱহাৰ হয় ঈশ্বৰৰ আৰাধনাত। 100 টকা যদি আপুনি পাইছে, আপোনাক সোধা হয় যে মই এইটো চিংৰা খাবৰ কাৰণে নে বাস্তৱিকতা সংগ্ৰহ কিনিবৰ কাৰণে। তেওঁ ক'ব যে বাস্তৱিকতা সংগ্ৰহৰ কাৰণে। চিংৰাটো কি আছে? আজি আছে কালি নাই। যদি পইচাই কথা পাতিব পাৰে, কিয়নো পইচা যদি কথা পাতিব পাৰে, পইচা আপোনালোক কথা পাতিব পাৰে। বিচাৰে যে এনেকুৱা ব্যক্তিলৈ হাতত আহি যাওক যিজনে নেকি ব্যৱহাৰ কৰে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ কাৰণে। মানে পইচাৰ উদ্দেশ্যক জানে। এইটোৱেই কাৰণ আছে যেনেকৈ পইচা আহে আৰু গুচি যায়, কিয়নো পইচা জানে যে তেওঁবিলাকৰ তাত থাকিব নালাগে বুলি। কি কৰিছে? পইচা ব্যৱহাৰ কৰিছে খাবৰ কাৰণে। দুই ধৰণৰ ব্যক্তি আছে, যিজনক এজন উৎপন্ন কৰে আৰু এজনে কি হয় খোৱাবিলাক। কি হোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লোকবিলাক? এটা লোক যিবিলাকে বনায় আৰু যিবিলাক আনবিলাক আছে খাবৰ কাৰণে। থকাজনক কওঁ এইটো যি এটা বনাবলগীয়া লোকবিলাক আৰু আনবিলাক খোৱা লোকবিলাক। সেই লোকবিলাক যিবিলাক এনেকৈ বস্তুবিলাক বনায়, দৰিদ্ৰ সেইবিলাক যিবিলাকে এনেকৈ খায়।
বহুতে লোকবিলাকে কেৱল পইচাৰ দৰে খায়ে আছে। পইচা আহি গ'ল, শাৰী কিনি দিলোঁ, মোবাইল কিনি ল'লোঁ। আপুনি কোন হয়? খাওঁতাজন। আৰু খাওঁতাজন কেতিয়াও ধনী নহয়। বনাওঁতাবিলাক যি সদায় কি হয়? ধনী হয়। লোকবিলাক আছে যি নেকি বনাবৰ কাৰণে ভাবি আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। তেন্তে কি? নিজৰ উপহাৰ দিবলৈ শিকক। উৎপন্ন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰক, কেৱল খৰচ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা নকৰক। ওচৰত থকাজনক কওক যে চিকটা হৈ যাওক, চিকটা। আপোনালোকে শুনিছে? পইচাৰ মূল্য নাই, তেন্তে আপোনালোকে কি কৰক? ৰাখিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰদৰে আপোনালোকে কি কৰক? ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰক। কি কৰক? পইচাৰ দ্বাৰা বস্তুবিলাকক পাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰক। মই জানো মই কি কৈ আছোঁ। ক'ব যে পালক, তেন্তে আমি বস্তুবিলাক কেনেকৈ পাম? এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোক গৈ বাক্য জানক। প্ৰশংসা হওক। এইকাৰণে আপোনালোকক মই কি ক'লোঁ যে প্ৰাৰ্থনা কৰক। এটা বাক্য আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। 2 কৰিন্থিয়া 8:1। হে ভাইবিলাক, মাকেদোনিয়া দেশৰ মণ্ডলীবিলাকক দিয়া ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ বিষয়ে মই তোমালোকক জনাই দিওঁ। তাৰপাছত যে ক্লেশৰূপ মহা পৰীক্ষাটো তেওঁবিলাকৰ আনন্দ অধিক হ'ল আৰু তেওঁবিলাকৰ অতি দৰিদ্ৰতা দানশীলতাৰূপ ধনত উপচি পৰিল। ভাবি চাওঁ এইবিলাকে কেনেকুৱা আছিল? ক্লেশৰূপ মহা পৰীক্ষাত আছিল, তেওঁবিলাকৰ আনন্দ অধিক হৈছিল আৰু দৰিদ্ৰতা দানশীলতা স্বৰূপত আছিল। ভাবি চাওঁ। এনেকুৱা নক'ব যে দেশত ব্যৱসায় চলা নাই তো আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব নোৱাৰিম বুলি। আপুনি পইচা উদ্দেশ্যক জানি যায়, উপহাৰক জানি যাব যে আপুনি এইটো যে আপোনাৰ উপহাৰ কেনেকুৱা হয়, আপোনাৰ লগত আছে বা আছে নে নাই। কিন্তু যিটো উপহাৰ আপুনি দিব যে তাৰ পৰা কি হৈছে, এইটো আৱশ্যক হয়। আপুনি অজুহাত নবনায় যে মোৰ ওচৰত দিবৰ কাৰণে একো নাই বুলি। পৃথিৱীত এনেকুৱা ব্যক্তি নাই নেকি যাৰ ওচৰত একো দিবলৈ নাই বুলি? সকলো ব্যক্তিৰে কিবা এটা দিবলৈ আছে। তেওঁ কৈছে যে ক্লেশৰূপ মহাপৰীক্ষাটো তেওঁবিলাকৰ আৰু তেওঁবিলাকৰ অতি দৰিদ্ৰতা দানশীলতাৰ ধনত উপচি পৰিল। ভাবি চাওঁ। সমস্যা তেওঁবিলাকৰ বাঢ়ি গৈছিল, সিমানেই তেওঁবিলাকৰ উপচি পৰিছিল। তেওঁবিলাকে কোৱা নাছিল এইটো কি আছিলে? অনুগ্ৰহ আছিল। অনুগ্ৰহ আপুনি জানি যাব, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আপোনাৰ ওপৰত হ'ব আৰু আপুনি দিব পাৰিব। সেই অনুগ্ৰহক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যি কি ঈশ্বৰক দিব পাৰে বুলি। টকা দিবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকৰ সমস্যা হৈ যায়। তেওঁবিলাকলৈ কি হয়? এইটো অনুগ্ৰহ নাই দিবৰ কাৰণে। তেওঁবিলাকৰ পইচাৰ উদ্দেশ্য নাজানে। বাইবেলে কৈছে আহক আমি আকৌ পঢ়ি লওঁ। এতিয়া হে ভাইবিলাক, আমি এতিয়া ঈশ্বৰৰ সেই অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই কোনটো অনুগ্ৰহ? পইচা দিয়াৰ অনুগ্ৰহ যিটো নেকি মাকেদোনিয়া মণ্ডলীত হৈছে। তাৰ পাছত যে ক্লেশৰূপ মহাপৰীক্ষাটো তেওঁবিলাকৰ আনন্দ অধিক হ'ল আৰু তেওঁবিলাকৰ অতি দৰিদ্ৰতা দানশীলতাৰূপ ধন উপচি পৰিল। দানশীলতা স্বৰূপ তেওঁবিলাক কি হ'ল? উপচি পৰিল। দান দিয়াটো কি হৈ গ'ল? উপহাৰ বাঢ়ি গ'ল। এইবিলাকৰ উপহাৰ কমি যোৱা নাছিল যে দেশত দৰিদ্ৰতা আছিল বুলি। উপহাৰ কম হৈ যোৱা নাছিল যে তেওঁবিলাকৰ সমস্যাত আছিল বুলি। নহয়, দেশৰ উপহাৰ কি হৈ গ'ল? বৃদ্ধি হৈ গৈছিল। ভাবি চাওক, আপোনালোকে চাওক যে কেনেকুৱা হ'ল। এইটোকে আমি কওঁ যে আশাৰ বিপৰীত আশা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। মই সাক্ষ্য দিছোঁ যে তেওঁবিলাকৰ শক্তি অনুসাৰে এনেকৈ শক্তিৰ অতিৰিক্ত পৰিমাণে নিজ ইচ্ছাৰে অনেক মিনতিৰে দিছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। দিয়াটো ক'ৰ পৰা আহে? মনৰ পৰা। যেতিয়া আপোনালোকৰ মনৰ পৰা দিবলৈ হৈ যায়, তেওঁ হাতৰে আপুনি দি দিয়ে। আপোনালোকক সদায় শিকাই আছোঁ যে যিটো হৃদয়ত আছে সেইটো হাতলৈ আহিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে। চাগে আপোনালোক মোক 10,000 টকা দিবলৈ আছে, তেন্তে আপোনালোকে 10 দিনত যদি আছে সেইটো আপোনালোকে সঁচাকৈ দিব, তাৰ কাৰণে আৰু সময় নালাগিব। আপোনালোকৰ যদি মনত সেইটো নাই, তেন্তে সেইটো হাতলৈ নাহিব। সেইটো কি হয়? তাৰ নিয়মেই হয়। বহুতে কয় যে পালক মই দিব পৰা নাই। মই কিন্তু প্ৰশ্ন কৰোঁ যে কি মনেৰে আপুনি দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলেনে? মনতো নাই যে মই 5,000 টকা মাহেকত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিম, 1 লাখ টকা মাহেকত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিম। তেওঁবিলাকৰ মনতেই নাই।
কি ভাবি আছিলে যে সকলো ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকে যে কি আপোনাক কি ভাব, দৰিদ্ৰ নে ধনী, সকলো সম্বন্ধীয় কেনেকুৱা ভাবিব। ময়ো আপোনাক কি ভাবিছোঁ, ধনী বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকৈ ক'ব পাৰে, কেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে যে 5,000 টকা দিব নোৱাৰিম বুলি। ইমান ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহিছে, তো আপোনাৰ ওচৰত পইচা আছে। লাগে যে আপুনি আৰু যদি পিতৃ ঈশ্বৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত পইচা আছে। প্ৰশংসা, আপুনি এইটোতো সংসাৰক প্ৰতাৰণা কৰি আছিলে আৰু সেই প্ৰতাৰণা মই মানি ল'লোঁ। হয়, মণ্ডলীত সদায় এনেকুৱা কয় যে 10,000 দিয়ক, 1,00,000 দিয়ক, এনেকুৱা যে কৈ থাকে। তো আমাৰ ওচৰত সঁচাকৈ পইচা আছে জানো? মই কওঁ ঠিক আছে। খৰচটো এনেকুৱাই কৰিছিলে যে 10 লাখ আছে নিচিনা। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, লুয়া। তো সৰ্বপ্ৰথমে কি হয়? মন। ওচৰত থকাজনক কওক মন। ওচৰত থকাজনক কওক মন, মন। যদি মনত আছে তেন্তে কি হ'ব? হাতত আহিব। মনত আছে তেন্তে আহিব হাতত। মনত আহিবলৈ দিয়ক যে হয়, প্ৰতি মাহে মই 5,000 টকা দিব পাৰিম, মাহে মই 10,000 দিব পাৰিম, ময়ো দিব পাৰিম, মোৰ পত্নীও দিব পাৰিব, দিব পাৰে, মই এইটো সন্তানো দিব পাৰে। মই যদি 5টা সন্তান আছে, 5টা সন্তানে দিব পাৰিব। ভাবিব যে দিব নোৱাৰিম বুলি, কিন্তু আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হয়? মনৰ পৰাই। অতি কমে আপোনালোকে এই বীজক সিঁচিবৰ কাৰণেতো আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আপোনাৰ ভিতৰত এক মজবুত ইচ্ছা হ'বৰ কাৰণে দিয়ক। আমি এইবিলাক নাজানিলে আমি ইয়াত নাপালোঁ হয়। বস্তু আমাৰ মনত আছিলে, মনত থাকিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মনত আছিলে সেইবিলাক ক'ত যাব? হাতত। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তেন্তে আপোনাৰ মনক কি কৰক? প্ৰস্তুত কৰক। মনটো বনাই লওক যে ঈশ্বৰৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, ডাঙৰ কাৰ্য। মন বনাই লওক। তাৰপিছত কি কৰিব? প্ৰাৰ্থনা কৰিব, গৈ বাক্য পঢ়িব। তাৰপিছত কি কৰিব? প্ৰচাৰ কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হাতবিলাকক উঠাওক আৰু পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু ধন্যবাদ দিয়ক। পৰৱৰ্তী 2 মিনিটৰ কাৰণে নিজৰ আহ্বানৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক। আহ্বানৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক। নিজৰ আহ্বানৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো সন্তানবিলাকৰ বাবে, আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে, নিজৰ আপোনাৰ ইচ্ছাৰ বাবে তেওঁবিলাকে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে প্ৰভু যীশুৰ নামত। প্ৰভু, এইবিলাকে ভুল পথত নাযাব, ভুল বাছনি নকৰিব। মজবুত ধ্যান কেন্দ্ৰ দিয়া হৈছে প্ৰভু যীশুৰ নামত। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ আহ্বানক চিনি পাব, ব্যক্তি কৰিব আৰু এইবিলাক বেয়াবিলাকৰ পৰা বাচি আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। কোনো শয়তান এইবিলাকক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। বিষয়ে শয়তানৰ ইচ্ছা অসাৰ হৈ গ'ল যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ। আমেন। জোৰকে চিঞৰিব পাৰোঁ, গৌৰৱ, গৌৰৱ, गौरव, गौरव, गौरव। अगर आप पहली बार आए तो हमको स्वागत करना चाहेंगे। कितने लोग पहली बार आए? थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ। सो खुशी है कि आप यहाँ आए हैं और किसी भी सेंटर में आए तो आपका स्वागत है। और यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लीजिए। छोटी सी प्रार्थना है, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोल के कीजिएगा। बोलिएगा, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जोर से ताली बजा सकते हैं मैं इनके लिए। थैंक यू। प्रार्थना करता हूं आपके बैठने से पहले। धन्यवाद प्रभु
मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर और हर सेंटर में जहाँ पे भी वो हैं, कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है प्रभु, कोई दावा या कब्जा नहीं, कोई दावा कब्जा नहीं। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, ये आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं, फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट दशमांश देने का। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, इस दशमांश पार्टनरशिप को लाने का अवसर देने के लिए। ये आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है और जैसे ही आपके बच्चों ने आपको दिया, इसकी बढ़ी हुई फसल उन तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम है। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम है। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीष का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और जब हम अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादा अलर्ट हो जाए, पर ढंग से सुनने का है, क्योंकि ये सब क्या है, पहचान। तो सबसे पहला है, चर्च में फल लेके आना होता है। और फल का मतलब सेब, केला, अंगूर नहीं है जो बाबा जी को लाके चढ़ा दिया, सही है। फल का मतलब क्या है, बोले पास्टर ने बोला था फल लाने को, तो नारियल लाके मेरे सर पे ही फोड़ दिया, ये नहीं है। फल का मतलब क्या है, आत्माएं। पर जो बोली आत्माएं, आत्माएं, सही है। तो आप संडे को खाली नहीं आते, वेडनेसडे को खाली नहीं आते, आप हर जगह क्या ढूंढ रहे हो, आत्माएं। तो फाउंडेशन स्कूल, कितने लोग फाउंडेशन स्कूल कर रहे हैं अभी? फाउंडेशन स्कूल क्या है, जरूरी है, पर फाउंडेशन स्कूल जरूरी है। 2 क्लास हो चुके हमारे और इस हफ्ते आपको तीसरा भी मिल जाएगा। फाउंडेशन स्कूल कीजिए। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थनाएं कीजिए। सुबह 7:30 बजे, पता कीजिए कहाँ करते हैं। हमारा अपना एक ऐप है जिसपे हम प्रार्थना करते हैं, जुड़िए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए, ताकि आपको कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। और हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप। अगर आपके मोबाइल में वो ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी चर्च के प्रोग्राम होते हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आता है ना, मिड वीक का। तो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दूसरों को भी बताइए। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ऐसी चीजें हैं, तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हमारे पास ये है, तो होने दीजिए कि हम भी इस ऐप को इस्तेमाल कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप एक पार्टनर नहीं है तो पार्टनर बन जाए। पार्टनर कौन है? जो अपने पैसे के साथ सुसमाचार को बढ़ा रहे हैं, सही है, पैसे के साथ। जो कहता ओ ये रैप्सोडी बांटने में पैसा लगता है, मेरा पैसा ये रहा, टीवी पे प्रोग्राम लाने में पैसा लगता है। मैंने आपको अपनी गवाही बताई कैसे मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा कि नहीं, मेरा पैसा पहले कहाँ जाएगा, सुसमाचार।
मुझे चिंता नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो। तो होने दीजिए कि सुसमाचार आपके लिए जरूरी हो, और देखिए परमेश्वर आपको कहाँ लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। धन्यवाद, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद, बोलिए वचन के लिए धन्यवाद, बुद्धि के लिए धन्यवाद, सत्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। मसीह के अंदर परिपक्व हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये हमेशा अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, बोली परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.